स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। मैं हरप्रीत सिंह विचार तकरार लैके एक बार फिर तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। सिख धर्म एक विलक्षण धर्म है और इसकी पहचान पूरी दुनिया दे विच होनी चाहिए है। ये असीं वार-वार कहने आ, बड़े जोरां शोरां दे नाल कहंदे आ कि सिख धर्म का प्रचार ते प्रसार होना बड़ा जरूरी है। अपनी सोच का दायरा वधाउण की जरूरत है और जदों सोच का दायरा वधाउण दे लई नानक शाह फकीर वर्गियां फिल्मां बनदियां ने तां असीं ये कहने आ कि ये फिल्म रिलीज़ नहीं होनी चाहिए, ये विवादित फिल्म है, इस करके इसका डब्बा गोल कर देना चाहिए। करोड़ां रुपए लगा के एक फिल्म बनाई जाती है और जो फिल्म बनाते हैं वो कहते हैं कि साडा मकसद ये है कि गुरु नानक देव जी का जिहड़ा फलसफा है वो पूरी दुनिया तक जाना चाहिए। सिख धर्म की जिहड़ी विलक्षणता हैगी है, विशालता हैगी है, वो पूरी दुनिया दे विच जानी चाहिए है। फिर इस फिल्म ते विवाद क्यों? उस तो बाद सिखां दी सिरमौर संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जदों एक चिट्ठी जारी कर दिंदी है कि यह फिल्म प्रमाणित है, इस दे विच कोई भी ऑब्जैक्शनेबल चीज़ नहीं है, विवादित नहीं है, फिर बाद दे विच वापस क्यों लिया जाता अपना वो स्टैप? ये क्यों कहा जाता कि साडे वालों प्रमाणित नहीं है? कि सिख संगतां दी भावनावां तुहानूं पहलां नहीं पता सी? कि सिख संगतां दी भावनावां तुसीं चैक करना चाहते सी कि जे असीं चिट्ठी जारी कर दी, जे भावनावां भड़कियां तो चिट्ठी वापस ले ली जाएगी, जे चल गया तो तीर नहीं तो तुक्का सही? अजिहियां गल्लां क्यों आउंदियां ने? अजिही नौबत क्यों आउंदी है कि सानूं अपनी सोच का दायरा वधाउण की जरूरत है जां फिर ये फिल्म दायरे तो बाहर जाके बनी है? एक वड्डा सवाल है। इसे ते विचार चर्चा लैके हाज़र होए हैं। सब तो पहला जाण पछाण करा दीए मेहमानां दे नाल, आपां फिर अगे वधदे हां। हरजिंदर कौर जी मौजूद ने, मैंबर SGPC ने और पूरी पकड़ रखते हैं अजिहे मुद्दों पर गलबात करने के लिए। बब्बू तीर जी साडे नाल मौजूद ने, प्रसिद्ध लेखिका ने। हरचरण सिंह जी मौजूद ने, साबका चीफ सकत्तर हैं SGPC दे और इस फिल्म के नाल इन्हां दा बड़ा गूढ़ा रिश्ता भी है और रिश्ता भी तुहानूं दसांगे भी की हैगा। परमिंदर सिंह जी साडे नाल मौजूद ने, बुलारा ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी दे। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। मैं शुरुआत हरचरण सिंह जी तुहाडे तो ही करांगा। हरचरण सिंह जी, जे मैं गलत नहीं हाँ तो ये फिल्म का विवाद बड़ा लंबा है। ये फिल्म का विवाद अज का नहीं है, अज तो कुछ साल पहला भी ये फिल्म रिलीज़ होने की गल आई सी। एक सब कमेटी बनाई गई सी, उस कमेटी के शायद मैंबर तुसी भी सी और जिहड़ी चिट्ठी सिक्का जिहड़े प्रोड्यूसर साहब ने वो दिखाते फिरते हैं, उस चिट्ठी ते सिग्नेचर भी तुहाडे ने, जे मैं गलत नहीं है। जदों तुसी ये चिट्ठी दित्ती, जदों तुसी ये फिल्म देखण तो बाद सारे इतराज़ प्रगटाउण तो बाद इतराज़ उन्होंने खत्म कर दिते, फिर हुण विवाद की है फिल्म के उत्ते? हरप्रीत सिंह जी, गल इस तरह जी कि ये फिल्म 2015 में बन चुकी सी ते ये फिल्म वड्डियां वड्डियां कई धार्मिक संस्थावां दे मुखिया ने, अकाल तख्त साहब जसदार होरां ने, सब ने वेखी सी फिल्म। इत्थों तक कि श्रोमणी कमेटी के उस समय के प्रधान मक्कड़ साहब ते उन्होंने कुछ साथियों ने भी ये पिक्चर वेखी सी ते उन्होंने कुछ इतराज़ दस्से सी। इस तो बाद एक उन्होंने एक स्क्रीनिंग कमेटी संगठित की जिहदे विच सर रजिंदर सिंह मेहता एग्जैक्टिव मैंबर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वो सीगे, सर दलजीत सिंह बेदी सी, सर बलविंदर सिंह जौड़ा एडिशनल सकत्तर सी, सर सिमरजीत सिंह कंग सी ते पंजवां मैं भी नाल सी जी। सो एक स्क्रीनिंग कमेटी ने जो सानूं चिट्ठी आई तो प्रधान साहब ने एक कमेटी संगठित की ते इस मसले की एक कमेटी के सारे मैंबर बॉम्बे चले गए। ये फिल्म वेखी तो मेरी याद मुताबिक कोई 28 या 30 इस सी अपने इतराज़ दस्से जी। वो इतराज़ों की लिस्ट पूरी बना के उन्होंने दिखा दी जी। उन्होंने इस गल की थोड़ी तकलीफ ही हुई कि इन्ने इतराज़ क्यों ने, पर असीं उन्होंने कहा कि ये इतराज़ दूर करने ही पैणगे। साडी सब तो वड्डी इतराज़ ये सीगा कि गुरु साहिबान दा किरदार कोई बंदा नहीं निभा सकदा। साडे मन च गल पक्की सी कि इस फिल्म दे विच किरदार निभाया जा रहा। मेरी बेनती सुनो, लोकां तक साफ मैसेज सारी गल दस्सां तुहानूं जी। होया कि जी कि उन्होंने कोई अपना टैक्नीशियन बुला के तो कुछ इतराज़ साढ़े सामने अगले दिन ठीक भी करवाए, पर साड़ी तसल्ली नहीं हुई। असी कहा नहीं, ये बाकी जोड़े इतराज़ ने इन्हों लैके तुसीं फिर ठीक कराओ, भावें 2-4 हफ्ते का टाइम भी ले लो। वो 2 महीनों बाद, ये गल फरवरी दी सी जी, तो वो 2 महीनों बाद वो साढ़े कोल आए अमृतसर, तो फिर इस कमेटी ने बंदियां ने बैठ के ये फिल्म दोबारा वेखी जी। ये वेखी तो सारे इतराज़ करे, उहदे च सानूं एक गल अजे भी रह गई, तो मैं याद अपनी यादाश्त दसदा पिया। एक शब्द आया सी कि मास कर मूर्ख झगड़े, असीं कहा कि इहनूं इत्थों कट दिता जाए। वो कहंदे असीं इहनूं उहदे वाइस च कट देंगे। असीं कहा चलो ठीक है। बाकी जिहड़े साडे ऑब्जैक्शन सी उन्हें दूर कीते ते मैं उत्थों प्रधान साहब नूं फोन किया कि आ जिहड़ी फिल्म सी कमेटी बनाई सी तुहानूं आके दस्सिया भी सी कि ये इतराज़ हैगे ने, ये इतराज़ दूर हो गए ने। असीं हुण आ लैटर 4 लाइन का लैटर देण लगे, मैं तो पढ़ के सुना दिंदा। उन्होंने कहा ठीक है, चंगा लैटर दे दिओ, पर पुराने का रैफरेंस असीं दिता कि यह साडे ऑब्जैक्शन सी, ये रिमूव हुए ने, इस करके असीं लैटर दे रहे। सो पहली गल तो बड़ी क्लीयर होनी चाहिए है
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਟਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੰਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਗਈ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀਆਂ ਉੱਥੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਇਮੇਜਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਈਟਿਸ਼ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਜੋ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਸਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੜੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਸਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 25-30 ਸਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਫਿਲਮ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਹੁਣ SGPC ਵੀ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਕੀ ਕਰੇ ਜਿਹਨੇ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣਾਈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾਏ ਔਰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਫਸ ਗਿਆ? ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਸੀ 2015 ਸਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਉੱਤੇ ਜਸਦਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਵਾਦਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਜਸਦਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਬੜੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਉਦਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਸੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਹਿ ਦੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮਾਧਿਅਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਧਿਅਮ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਮਾਧਿਅਮ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਮਾਧਿਅਮ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਧਿਅਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਲੈਮਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਸ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ? ਟਾਈਮ ਬਟ ਅੱਜ ਦਿਨ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ 'ਚ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਆਈਡੀਅਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵਿੰਗ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੌਂਗ ਬੈਕ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲ ਚੱਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾ? ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੋਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਥੋੜੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਵਾਦ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੁੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪਲੇ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇ,
ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਖਰੜ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼, ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਤਾ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਿਊਟਲੀ ਵਾਚਣ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਰਟਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ 10 ਜਾਮਿਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਵ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਮਾਸ ਕਰ ਮੂਰਖ ਝਗੜੇ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਪਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ डिफाइन कर रही है। ਅਸੀਂ ਉਸ ਡੈਪਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਲਮ ਆਏਗੀ, ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਸਮਝ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਲਮ ਕਿਸ ਦੀ ਕਸਵਟੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖਰੀ ਉਤਰੇਗੀ, ਇਹਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਲਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਫਿਲਮ, ਉਹਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜੋਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਅਵੇਕਨਡ ਹੋਵੇ, ਅਵੇਅਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਲੈ ਕੇ, ਪਰਹੈਪਸ ਉਹ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਉਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਂਗ ਮੈਨਰ 'ਚ ਪੋਰਟਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਬੂ ਧੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਬੈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਤਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੀ ਕਰੇ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਕੀ ਕਰੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਪੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਟਸ ਆਫਟਰ ਆਲ ਦ ਹਾਈਐਸਟ ਟੈਂਪੋਰਲ ਬੋਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਕਹਿ ਲਓ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਧਰਮ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਦਿਆ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਡਰਨ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੀਥਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਚੁਅਲਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ there has to be something mutually viable to this generation। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਆਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ, ਦੇਖੋ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਔਰ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਂਗਲ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਤਰਾਜ਼ ਘਟਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਬੱਬੂ ਧੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਲੋ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਵਰਗੀ ਮੂਵੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ, ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੈ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
एक दो तस्वीरें दिखाई जाते हैं कि ये अपने जीवन दे विच अजिहा किरदार की कर रहा है और फिल्म दे विच की कर रहा है। उन्होंने दोवां दे विच बड़ा वड्डा अंतर है। वो अपने जीवन दे विच ड्रिंक भी कर रहा है, स्मोक भी कर रहा है और उत्थे गुरु साहब के पिता का रोल निभा रहा है। ये जिहियां चीज़ां किवें बर्दाश्त कोई कर सकदा? फिर देखो एक रेवरेंस है जिहड़ी अपने गुरु साहब वास्ते उन्हां दे परिवार वास्ते उहदे विच आर्टिस्टिक लाइसेंस कोई नहीं लै सकदा। मैं मंनदी हां उस गल नूं, पर इहो जिहियां तब्दीलियां लिआंदियां जा सकदियां फिल्मां दे विच जिन्हां बारे इतराज़ चुक्किया जा रहा है और फिल्म नूं फिर रिलीज़ किया जा सकदा है। मेरे ख्याल दे नाल तां ओह पूरी दी पूरी चीज़ नूं बंद करके रखण दी भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, गुरु साहब तां बिल्कुल ही नहीं, उन्हां दे परिवार दा भी जे कोई किसी किस्म दा भी इतराज़ उठदा है ते ओहदा भी एक कोई रस्ता कड्ढिया जा सकदा। ठीक है, परविंदर सिंह जी भी साडे नाल जुड़े हुए हैं। परविंदर सिंह जी, पहला तो अपडेट ये दस्सिओ कि सुप्रीम कोर्ट दे विच तुहाडी कमेटी वालों कोई पटीशन पाई गई है फिल्म रिलीज़ डेट है जिहड़ी उहनूं अगे वधाउण दी, इहदे पिछे कारण की है? रोक दी मंग नहीं कीती तुसीं डेट रिलीज़ लेट करन दी मंग कीती। नहीं, साडी दोनों गल्लां ने दे विच शामिल ने। डेट दी भी गल है क्योंकि हुण इस मामले ते सुप्रीम कोर्ट ने कल अपनी एक इंटरिम ऑर्डर जो दिता और दी अगली डेट जी 8 मई है। तो उस तो पहले असी इंटरमीन पटीशन है जो फाइल की है, इस ते उम्मीद है कल सवेरे सुनवाई होएगी। और साडी दे डिमांड जी सब तो वड्डी हैगी है कि यह फिल्म धार्मिक भावनावां नूं भड़काउण दा काम करदी है। यह सिखां दी जिहड़े सिद्धांत ने मुढ़ले सिद्धांत उन्हां दे खिलाफ है। जी, फिल्म रिलीज़ नहीं होएगी ते सिखां दे वास्ते बड़ी वड्डी नहीं। प्रोमो दे विच जो ऑब्जेक्शन ने मैं तुहानूं भी दस देना। मैं तुहानूं दस देना ना किवें धार्मिक भावना भड़काउण वाली गल है। जो इहदा प्रोमो चल रहा सोशल मीडिया के उत्ते उस दे विच ही 4-5 इहो जी गल्लां ने जिन्होंने सिख धर्म कदे एक्सैप्ट नहीं कर सकता। पहली गल जो ये बेबे नानकी उन्होंने दिखाई है, उन्होंने हाथ के काला धागा बनिया, एक तरह ना कर्मकांड को प्रभावित करने वाली फिल्म है। दूजे पासे जदों वो गुरु नानक साहब की पिठ करके चंद्रमा नूं वेख रहे हैं, आसमान वाल तक रहे हैं, तो उत्थों जो सूरज की किरणां निकलदियां ने वो एक ओमकार का रूप लैके निकलदियां ने और ओम का रूप लैके सॉरी निकलदियां ने। और उस तो इलावा जो वो दिखाते हैं एक अपना ग्लोब दिखाते हैं, ग्लोब के जो हिंदुस्तान की गल होंदी है वो बनारस से आके टिक जाती है। गुरु नानक साहब का जन्म ननकाना साहब विखे होया तो वो बनारस तो इस स्टोरी ने शुरू करते हैं। इस तरह की कई यही जी चीज़ां ने जिन्होंने लैके विवाद हो सकता है। इस तो इलावा जो गुरु नानक साहब को प्रकाश दिखाया गया उस दे बारे चर्चा है कि वो एक बच्चे नूं ओरिजिनल रूप दे विच दिखाया है। जिंदगी च कदे नहीं सोचेगा सिख धर्म ते अजिहियां फिल्मां बनाउण दी। देखो हरप्रीत जी सानू इहो जी फिल्मां दी लोड़ नहीं है जिहड़े साडा जलूस कढदियां होण। सानू इहो जी फिल्मां नाल कुछ नहीं फायदा होना जिहड़ी फिल्मां सानू देह गुरु नाल जोड़न दा पखंड करदियां होण। साडी जो धर्म दा सिद्धांत है निरंकार स्वरूप दे विच है। सानू शब्द गुरु मन्ने आ और असीं इस तरीके नाल ना तां डीएसजीएमसी कोई फिल्म बनावे ना एसजीपीसी कोई फिल्म बनावे, जे कोई दूजा फिल्म बनावे तां ओनूं तुसीं बनाण नहीं देनी, ना तुसीं खुद कुछ करना ना किसी नूं करन देना। अजिहा क्यों? नहीं देखो हरप्रीत जी मैनूं पूरी गल कर लैण दिओ। जो गल्लां हुण तक होईयां डिबेट दे विच मैं तुहानूं सारी गल्लां मैं एक दा तुहानूं जवाब देना चाहना। पहली गल तां है कि सिख धर्म साखी कंसैप्ट नूं मनदा है, इस झाकी कंसैप्ट नूं मनदा ही नहीं हैगा। साडे जो रूल रेगूलेशन ने जो साडे सिद्धांत ने असीं किते भी किसी नूं भी गुरु साहब दे परिवार या गुरु साहब दी अपना रोल करने की आग्ञा नहीं देंगे। खास करके शहीद सिंघां दे बारे में भी साडी कौम दे विच राय है और यही राय जिहड़ी है साहिबजादियां दे बारे है। जो 4 साहिबजादियां दे बारे फिल्म आई एनीमेशन कौम ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। जे चंगे तरीके नाल कोई इतिहास पेश किया जाएगा कौम ने कदे उन्हें मंजूर करने तो पिछे नहीं पासा नहीं हटिया। लेकिन जेकर सिक्खी सिद्धांतां तो बागी हो के कोई कार्रवाई की जाती है असी कदों किसी को मत्था टेक रहे हैं। असी कदे किसी को गुरु नहीं मान सकते उस मामले में कि एक बंदा जो शराब पींदा होवे, एक बंदा जो स्मोकिंग करता होवे और गुरु साहब का रोल प्ले कर जाए, ये गल आपां किवें एक्सेप्ट कर सकते हैं? अगर इस तरीके नाल अगर सिक्का साहब का 30-35 करोड़ रुपया नुकसान होता है तो सानू तो उस गल की कोई परवाह नहीं। असी अपने धर्म की अवग्या करन दी तुसीं इस्लाम के किसी दे खिलाफ किसी पैगंबर के खिलाफ बना के दिखाओ फिल्म। तुसीं सिखां नाल पंगा लैण दी जो गल कर रहे हो ये नजायज़ है। जे तुहानूं सिख धर्म की जानकारी नहीं है, जे तुहानूं सिख फलसफे की जानकारी नहीं है तो तुसीं सानूं कहो जी साडा 150 करोड़ दे सानूं नुकसान हो जाएगा, उसकी गल दी जिम्मेवार असीं तो नहीं है। तुसीं सानूं पुछ के तो फिल्म नहीं बनाई। जे तुसीं गल करो तो श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी की धर्म प्रचार कमेटी ने मता पास किया है तो 30/5/2003 ਨੂੰ 5566 मता नंबर है जिसनों अकाल तख्त साहब तो भी 10 जुलाई 2003 ਨੂੰ प्रवानगी दी गई है। ये साफ लिखा है ड्रामिया लाइट एंड साउंड शो फिल्मों में गुरु साहिबान दे और गुरु साहब के परिवारक मैंबर साहिबाना साहिबजादियां तो बिना
ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ, ਜਰਨੈਲਾਂ, ਯੋਧਿਆਂ, ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਵੀ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਲੈਟਰ ਵੀ ਨੇ। ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਮਤਾ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਿਆ। ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਲਤੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਮਤਾ 2003 ਦਾ, ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 2014 ਜਾਂ 15 ਜੋ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੱਲ ਸਿੱਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਵੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਵਾਪਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗਲਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹ ਨਕਲ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਬਲ ਪੂਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਓਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਿ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕੀ ਸੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਇਤਰਾਜ਼, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ? ਸਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਫੋਨ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਯਕੀਨ ਕਰਿਆ ਜੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਵੇਖੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਿਆ ਜੇ 100 ਚ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਮੋ 'ਚ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਸੀ ਬੰਬੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀਆਂ 2-3 ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਫਿਲਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਗਲਤ ਲੱਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਟਵਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਾਫ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਿਠਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੋਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਢਾਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਬਨਾਰਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਵਿਊ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬਤੌਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੇਰਾ ਵਿਊ 100% ਧਾਰਮਿਕ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਬਤੌਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਫਿਲਮ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ AISSF ਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ?
देखो सरदार हरप्रीत सिंह जी, सब तो पहला तो जी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है साडी सिख कौम की सरमौर संस्था है। इन्नियां कुर्बानियां दे नाल ये संस्था होंद विच आई है और इन्ना वड्डा भरोसा सिख कौम ते तुसी देखो, बच्चे तो लैके बजुर्ग तक, गरीब तो लैके अमीर तक, एक पैसे तो लैके करोड़ां अरबां रुपए तक लोग अपना दान दिंदे आ। तो एक भरोसा है, किसी नूं 5 रुपए नहीं कोई फड़ा सकता। लेकिन एडी वड्डी संस्था जिहड़ी उस दे जिहड़े जिन्ने भी चीफ सैकटरी, प्रधान साहिबान जां जिहड़े मैंबर साहिबान ने, वो आप मता एक पास करते हैं। एग्जैक्टिव जी है 15 मैंबरी एग्जैक्टिव, जो टौड़ा साहब तो बादल साहब का कंसैप्ट आपस में झगड़ा होया सी तो उस वेले एग्जैक्टिव का पता लगा सी 15 मैंबरी एग्जैक्टिव की हैगी बुकत, तो उन्होंने बकायदा एक मता पास किया 2003 दे विच कि असी किसी भी इस तरह के कंसैप्ट नूं प्रवान नहीं करते जिथे देहधारी नूं, बुत परस्ती नूं कोई किसी तरह प्रवानगी दिंदा होवे। तो तुसी देख लो उस मते की उलंघना उही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो उनका समूचा ढांचा करता है और करके सिक्का जिहड़ा पहला ने मेरी उन्हां नाल डिबेट हुई है, उहदे विच ओह गल कहिंदे आ कि मैं पहला इन्हां दे कोल एक अपना लैके आया कंसैप्ट कि मैं इस तरह की फिल्म बनाउणी चाहुणा, तो उस वक्त ही उसनूं उत्थे रोक दिता जाना चाहिए सी कि भाई साडे विच इस तरह का कोई है ही नहीं गा तरीका कि ये जिहड़ा कंसैप्ट ही तेरा गलत है। साहब इहदी कौन तस्दीक करूगा कि जो उन्हें कहा सी ते जो उन्हें बनाया दोवां दे विच कोई फर्क नहीं सी? तुसीं देखो उस तो बाद वो की कह रहा कि मैं 32 मैंबरां नूं अपने घर बुलाया और उस दे विच सारे नुमाइंदे शामिल ने और उन्हां नूं मैं फिल्म दिखाई और इन्हां ने प्रवानगी दी उस फिल्म नूं। एसजीपीसी नाल ये भी कह रही है कि सिखां दी भावनावां सब तो उत्ते तुसीं देखो जे सिख मंजूर, सिख कौम नहीं मंजूर करदी, फिल्म नहीं रिलीज होनी चाहिए तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रौढ़ता करदी है कि नहीं होनी चाहिए? तुसीं देखो जदों वो अज सिक्का इसे गल दे उत्ते ताड़े होए ने कि देखो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है सिखां दी संस्था जिहड़ी चुनी हुई, जदों असीं उत्थे दावा करदे हां कि पूरी सिख कौम दी ये अगवाई करदी है ते इहदा मतलब है कि सिख कौम नूं बिना भरोसे तो लै अपने पद्धर दे उपर जदों इस तरह का आदेश जारी किया जाता तो इसका मतलब की निकल गया कि पूरी सिख कौम नाल धोखा। हरजिंदर जी, पूरी सिख कौम नाल धोखे दी इन्होंने गल की है कि तुहाडा एक विश्वास हुंदा कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो कर रही है उस नुमाइंदगी कर रही है पूरी सिख कौम दी, जो उन्हें कर दिता वो सिखां वालों कीता गया। सरदार हरप्रीत सिंह जी, मैं पहला भी कहा बहुत जिम्मेवारी का काम है और बिल्कुल इहदे लई एक एक्सपर्ट कमेटी ही होनी चाहिए जिम्मेवार फॉर ऑल टाइम्स टू कम। 2 4 8 10 15 श्रोमणी कमेटी मैंबर्स जिन इंडिविजुअल एक्सपर्टिस की है नहीं काम कर सकते। पहला भी मैं गल की और मैं आज से गल कहूँगी उन्होंने कमर्शियल पर्पज लिए काम किया। जे असीं प्रमोट ही करना है सिखनेट ते जाओ, सनी दा प्राउड सिख तो लैके अज भाई तारू सिंह ते फिल्म बनी पई है विस्मात क्रिएशन सी, ओन करिए ना, आपां इतिहास नूं प्रमोट कर रहे इंडिविजुअल्स और अपनी नेक कमाई नूं दाव ते लाके कर रहे ने, असीं उन्होंने प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हैं? और 100% ऑथेंटिक एक इंडिविजुअल काम कर रहा है और वो क्योंकि वो एक भावुक सिख है, क्योंकि उन्हें जो बिजनेस नहीं करना, ओदी भावना है कि इतिहास इन्ना कमाल है, ये फलसफा इन्ना शाना मत्ता है, संसार च क्यों ना जावे। हुण गल ये है कि सानू इन्ना अवेयर होने की लोड़ पएगी। अज इक्को ही काम चंगा होया है कि श्रोमणी कमेटी ने अपना स्टैंड दिता हैगा इत्थे खड़न दा, ते अगली गल हुण हैगी है कि दोबारा एक ऑथेंटिक जिहड़ी है एक कमेटी बने जिहड़ी एक्सपर्टीज दी होवे, क्योंकि इतिहास दे नाल गुरबाणी दे नाल किसी नूं किसी भी कीमत ते खिलवाड़ करने का हक नहीं मिल सकता। बब्बू तीर जी, मैं तुहाडे तो जानना चाहना, जिस तरह कमर्शियल की असीं गल करते हैं, कोई भी डायरैक्टर कोई भी प्रोड्यूसर है जदों देखता है कि एक रिच कल्चर है, एक हैरीटेज है, एक इतिहास है और ये इतिहास हथों हत्थी विकण वाला है, जेकर इस मुद्दे ते मैं कोई चीज़ बनांदा तो मैनूं पता है कि मेरी टारगेट ऑडियंस की है और वो टारगेट ऑडियंस इनू हॉट केक की तरह लेगी, फिर तुहानूं लगता है कि दोवें चीज़ां चलनियां चाहिए ने। जे तुसीं कमर्शियल पक्ष देख रहे हो तो तुहानूं कोई हक नहीं है कि तुसीं किसी दी भावनावां नाल खिलवाड़ करो। अजिहे दे विच तुहानूं लगता है कि बड़े सारे अजिहे प्रोड्यूसर और डायरैक्टर ने जिहड़े कमर्शियल वाहवाही जरूर खटना चाहते हैं आड़ लैके सिख धर्म के प्रचार ते प्रसार दी। देखो जी, सिख धर्म का प्रचार या किसी भी धर्म का प्रचार करते वही चंगे लगते जिहड़ा निज त्याग सकन। बिल्कुल ठीक। ये एक फैक्ट्री नहीं है, एक दुकान बना के तुसी नहीं चला सकते इस धर्म नूं। और इस धर्म की इन्नी अमीरी है कि मेरा ख्याल है कि जिहड़े बाहरले मुल्कां ने भी जिन्हां ने अडॉप्ट किया है, जिहड़े अमेरिकनस सिख बने ने कीर्तन करते हैं, अपनी भाषा नूं ही नहीं पर अपने धर्म नूं अपने ग्रंथां नूं उन्होंने पूरी तरह अपनाया, वे ऑफ लाइफ जिहड़ा हैगा उन्होंने अडॉप्ट किया।
ਸੋ ਆਪਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਚਨੈਸ ਹੈ, ਨਾਟ ਜਸਟ ਲੈਟਸ ਫੋਰਗੇਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਹੈਰੀਟੇਜ, ਲੈਟਸ ਜਸਟ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਰਿਲੀਜਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਸਪੈਕਟ ਜੁੜੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਸਪੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਸਪੈਕਟ ਜੁੜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲੋ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਐਡੀ ਤਕੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਸੈਲੂਲੋਇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰ ਮੱਥੇ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੋ ਸੋਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਸੋਚ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੂਜੀ ਸੋਚ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਵਾਵਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਫਲਸਫਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਸੰਗਤ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਬਥੇਰੇ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਫਟਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆਖੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਆ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਫਿਲਮ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਫਿਲਮ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਰ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੋ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 5 ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਸਟਰੀਟ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਔਰ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਔਰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਬਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਕਤ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਗਨ ਮੈਥਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਚਨੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਉਸਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਤੂੰ
ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਔਰ SGPC ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਾਂਗੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੇ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਡੇਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੀਏਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਨੇ ਡੇਟ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਔਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ? ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਨਸੈਪਟ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਟਾ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸੀ, 30-35 ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਟਾਏ ਗਏ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਟਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦੋਗੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਣਾਈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੰਨੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆ ਕੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਗਲਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਤੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਖੀਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਰੇਗੀ? ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਗਰ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੀ ਬਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤਪੂਰਨ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਤਰਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਥੋੜੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 150 ਕਰੋੜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਖੀ ਕਨਸੈਪਟ ਤੋਂ ਝਾਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਖੜੇ ਸੇ ਗਲਤੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਜ਼ੀ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ?
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਦੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਖਰਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰਸਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18-10-20 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ 1430 ਅੰਗ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਜਿੰਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਫਿਲਮਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੱਕੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਿਲਮ, ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਪਿੱਛੇ ਗਾਥਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਿਲਮ ਬਣੇ। ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਟਾਊਨ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਗगन ਮੈਥਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫੈਕਟਰ ਜੁੜੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਥੈਂਟਿਕ ਫੋਰਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਥੈਂਟਿਫਾਈ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਰਡ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਡੀ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਸੀਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੈਂਪਰਲ ਸੀਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਭੈੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੋਝੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਜਾ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਮੀਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਇਹ ਮਾਧਿਅਮ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਲਿਟਰੇਚਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਜਾਂ ਕੌਣ ਪੜਦਾ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਏ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪੀਟੀਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੂ ਬਹੂ ਪੋਰਟਰੇ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਨਵਾਬ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਣਾਓ ਨਾ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ ਬਟ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਆਖਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ।
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੱਥ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਓਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਓਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਭਿਅਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਗੱਲ ਇਹੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੇਖ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਫਲਸਫਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੌਮ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਿਲੇ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੋਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।